હેલો લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, ધીસ ઇઝ આરજે જયમીન. ફરી એકવાર આજે વાત કરવાની છે સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ વીકમાં. પણ આજે છે મારી સાથે અનમોલ પટેલ, અને અનમોલની સ્ટોરી પણ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. તો આવો ત્યારે અનમોલની વેટ કરીએ અને વાત કરીશું અનમોલની સાથે. આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર અનમોલ ટુ જોઈન ધ કોલ નાઉ એન્ડ વી વિલ બી ટોકિંગ વિથ હર. હેલો એવરીબડી. Hi Dhvani. Let's wait for Anmol and then we're gonna talk to her. Hi Babin. Hi Anmol. Welcome. We're waiting for you now. If you can quickly join, please. And Anmol is right here. Hello. What's up? All good? All good. Okay. હવે આપણો ઇન્સ્ટાગ્રામ નો ફોન નો વોલ્યુમ બિલકુલ ડાઉન કરી દેશું and we'll go on air. Okay? Okay. Let me. You might be able to hear that song. Yes. Okay. હવે ઇન્સ્ટાગ્રામ નો વોલ્યુમ ડાઉન પ્લીઝ. એ જેટલા પણ લિસનર્સ અમને સાંભળી રહ્યા છે, ડોન્ટ ફર્ગેટ ટુ શેર ધ લાઈવ. ધેટ્સ ઓકે. ડોન્ટ ફર્ગેટ ટુ શેર ધ લાઈવ વિથ ઓલ યોર ફ્રેન્ડ્સ, અને then we're gonna talk and know about the Anmol very soon. કોકુળ માટહુ ક્યાં મોર આવો સુમેર વાર સાંભળ્યા અને વાદળ ઉમટ્યા. पेरेंट्स का प्यार, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं. स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं. डिटर्मिनेशन कुछ करने का रखता है मन को स्ट्रॉन्ग. तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं. ये है स्टूडेंट ऑफ द वीक. स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जयमिन के साथ. सो आपको गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर જી હા, આ જ મ્યુઝિક છે, આ જ વાતો છે જ્યાં આપણે સાંભળીએ છીએ સ્ટુડન્ટ્સની સ્ટોરીઝ. 9:38 થઈ ગઈ છે મારા સ્ટુડિયોની અંદર, અને આજે પણ વાત કરવાની છે એક એવા સ્ટુડન્ટની સાથે. નો ડાઉટ જર્ની બધાની ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય છે, પણ એમાંથી ઘણું બધું શીખવાનું હોય છે. અને આજે પણ એવી કેવી સ્ટોરી મારી સામે છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અમે લાઈવ છીએ, તો ઇફ એનીબડી વોન્ટ્સ ટુ જોઈન અર લાઈવ, ડોન્ટ ફર્ગેટ ટુ જોઈન અર લાઈવ એટ એન્કર જયમીન, ANCHORJAYMIN. And if you are tuning Red FM 88.9, then don't worry, keep listening us. વાત કરવાના છે અનમોલની સાથે, and she is right here on the phone on Insta Live. Hi Anmol, કેમ છે? Hi, Jermaine. I'm good. How are you? I'm fantastic. સન્ડે ની સવાર પર જસ્ટ ઇમેજિન કે હું શો કરી રહ્યો હોઉં અને મારા આખા ગ્લાસ નો મારી સામે વ્યૂ છે અને સખત વરસાદ પડી રહ્યો છે. Yeah, Talking to you right now. It's fantastic. Nothing can be better than this. Yes, definitely. And સોને पे સુહાગા. આજે અનમોલ સાથે વાત પણ કરવાની છે વેધરની સાથે સાથે. So it's going to be more interesting. Okay, how's your Sunday going on, by the way? My Sunday is going good. અહીંયા વરસાદ બહુ પડે છે અને the Okay. weather is so gloomy and I'm so happy to be doing this right now. And I'm looking forward. બહુ મજા આવશે. Okay, are you a morning person, but because of the show you had to wake up early, is it? No, I am a 5:30 a.m. person. Good to know. Oh my god. Yeah. મારાથી જિંદગીમાં થઈ જ ના શકે. 5:30 વાગે સવારે 5:30 વાગે મેં ક્યારે ટાઈમ જ નહીં જોયો હોય એવું કહું તો ચાલે. But that's okay. Everyone is different and everyone. Yeah. So Anmol, ક્યારે આવી તું અને how was your, I mean, that decision came across? તને કેવી રીતે ખબર પડી કે તારે કેનેડા જવું છે and all those things? So basically, 2 વર્ષ પહેલા I had tried for PR અને I was going through this agency અને I was so sure કે મને મળી જશે points. Okay. Because I was always under the impression કે અગર તમારા relatives હોય તો તમને બહુ easy થઈ જાય છે.
Okay. અને obviously, when you pay the agency and all that, એની પછી I understood that I was misguided. અને આવું કઈ છે નહીં, એટલે I had to come here as a student and start studying again after working for 4 to 5 years. Oh. એટલે it was a difficult step to even think કે હા હવે મને આવું છે સ્ટુડન્ટ તરીકે. Okay, sorry to go back to the same topic. પણ તું 4-5 વર્ષ શું કામ કરતી હતી આગળ અને ક્યાં આગળ exactly? Sure. So 4-5 વર્ષ મેં કામ કરેલું after graduation was in entertainment industries. Okay. એટલે I used to be a part of like doing brand associations in movies અને PR અને events. મારું last job હતું T series જોડે, જ્યાં હું artist management કરતી હતી. Oh, very nice, very nice. Yeah. And then it gets so difficult after I all know. things કે તમે explain કરો. Like પહેલા mentally situation શું હતી ત્યારે જ્યારે કોર્સમાં એડમિશન લઈ લીધું, you had no હા. choice but to come. So પછી હા. કેવું સિચ્યુએશન શું હતી એમાં? So પહેલા મારી સિચ્યુએશન હતી કે જોબ બહુ ઇઝીલી મળી જાય, બીકોઝ હું બોમ્બેથી છું. એટલે અને એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ બૂમિંગ ધેર બેઝડ ઓન માય એક્સપિરિયન્સ એન્ડ બેકગ્રાઉન્ડ, રાઈટ? Definitely. એટલે જ્યારે પણ મને મારું જોબ સ્વિચ કરવું હતું, વિધિન અ મંથ આઈ ડિસાઇડ કે હા મને જોબ ચેન્જ કરવું છે અને લાઇન અપ લાગી જાય. કેમ કે બહુ બધી ઓપ્શન્સ હોય. હવે એઝ રિસર્ચ સેઝ કે કેનેડા હેઝ અ લોટ ઓફ જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. એટલે મારી માઇન્ડસેટ હતી પહેલાની કે હા બહુ ઇઝીલી મળી જશે, સિર્ફ અહીંયા જે છે એ લોકોને અપ્લાય કરતા નથી આવડતું, કેમ કે મને તો કેટલી Okay. ઇઝીલી મળી જાય છે બોમ્બેમાં, તો કેનેડામાં શું ડિફરન્ટ હશે ટાઈપ્સ. Okay. So that was my initial mindset and it had to change. Okay, sorry Canadians, it's never on you. Please stop. Okay. Yeah. Okay. અને પછી તે સોરી કઈ કોલેજમાં એડમિશન લીધું અને કેવી રીતે તો આવી કયો કોર્સ હતો એ? So basically જે મેં બહુ કામ કરતી હતી અને I had no interest in studying further. એટલે I had no idea કે હું કયો કોર્સ લઉં, શું કરું. એટલે મેં મારી જે સર્ચ શરૂ કરેલી એ મેં બેકવર્ડ્સ કરેલી કે શું છે ટોપ જોબ્સ કેનેડાના. Okay. અને ત્યાં લખેલું કે પ્રોજેક્ટ મેનેજર અહીંયા છે, પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર. સો આ ટર્મ્સ મેં સાંભળ્યા અને મેં કીધું કે બહુ બધી ઓપનિંગ્સ છે આવા જોબ્સમાં. તો મેં કીધું કે ઓકે, તો આની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? તો એ કીધું કે સિર્ફ you need to have a degree in project management. So I shortlisted a few colleges અને જ્યાં જ્યાં પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ છે અને મેં જોયું કે અહીંયા અપ્લાય કરું. તો બેસિકલી I chose George Brown College in downtown. કેમ કે ડાઉનટાઉનમાં ઓલ્સો દેર આર મોર કંપનીઝ, એટલે પોસિબિલિટી હાયર હોય. અને આઈ વેન્ટ અહેડ વિથ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ. વાવ, એટલે ભાઈ આ તો ઉલટી ગંગાની જેવી સાથે. બટ ધેટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અને પછી તારી સાથે જ્યારે તું જોર્જ બર્ચ કોલેજમાં એડમિશન લઈ લીધું, કોર્સ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો, અને when exactly you felt કે હવે યાર આ નહીં ચાલે, ત્યારે પહેલા મહિનામાં તે જોબ્સ કેવી રીતે સર્ચ કરી અને what was the end result? So જે રીતના હું આવેલી, I had only come out to Canada just 1 week before college. એટલે હું કંઈક 1 મહિના એટલું ટાઈમ લઈને નહોતી આવી. અને તો 1 વીકમાં જ સિન્સ I have મારા કોઈક રિલેટિવનું કોઈક છોકરો, so I had contacted from before saying that I'm coming. અને એ જણ કામ કરતું હતું કન્વીનિયન્સ સ્ટોર 7-Eleven માં. So the day I came here, very second day I had an interview at 7-Eleven. Which I also got. And એની પછી it was up to me કે હવે હું આવું કામ કરીને આવી છું from artist management, એટલે મને 7-Eleven કરવું છે. When you Was it difficult? Sorry to cut you, but again, हाँ बहुत सारी चीजें दिमागी हालत में इतनी सॉल्व करनी होती है ना, हमें लगता है कि यार ये मैं कर सकती हूँ, पर लगता है यार ये मैं करूंगी. exactly. એટલે ઈ જે ફર્સ્ટ પીરિયડની સ્ટ્રગલ હોય કે કેનેડામાં આવા જોબ્સ પણ કરાય અને they are okay, they are normal. That was something I was struggling a lot. અને so I was not happy કે મને ઈ જોબ મળી ગઈ હતી. I was like 50% happy, but I'm a little overachieving. એટલે મેં હજી જોબ્સ અપ્લાય કરેલી અને મને હજી 2 જોબ્સ મળી ગઈ હતી ફર્સ્ટ વીકના અંદર જ. Oh, wow. Yeah. What was that other job then? It was regarding sales and marketing. એટલે basically whenever they advertise that we are looking for sales and marketing, it was the time I applied for this. But when I got to it, એટલે મને ખબર પડી it is nothing in a company setting, which is something I was looking for. Okay. Yeah. તારી jobs મેળવવા માટે તે કઈ સ્પેશિયલ કર્યું હોય, if
you might have gone to special places, or end of the month તારી પાસે કેટલી jobs હતી? Definitely. So end of the month, in my very first month, મારી પાસે 3 job ready હતી. Yeah. ક્યા અને મને choose કરવાનું હતું કે મને કઈ જોઈએ છે, અને I was still doing one job that time as an event facilitator. Well, એટલે sorry, go ahead. હા, એટલે જે મેં કંઈક સ્પેશિયલ કરેલું, because I wasn't satisfied with the jobs I was getting, એટલે મેં એક જીમ જોઈન કરેલું. Basically, in my very first month, I understood અહીંયા કે networking is very important jobs મળવા માટે, અને મને અહીંયા જોઈને લાગ્યું કે સિર્ફ અપ્લાય કરીને કાંઈ મળતું નથી. અને LinkedIn પર બધા જ નેટવર્ક કરતા હોય, અને it's not very important અને very effective Correct. the way you want to communicate that person. એટલે મેં જીમ જોઈન કર્યું, અને when you come new, you are like, oh my god, Indian rupee to dollar, બધું એક એક વસ્તુ આપણે કન્વર્ટ કરતા હોઈએ. Exactly. અને ત્યારે for me to invest like almost $250 going to a gym, I did it. Whoa. એક તો GIC માંથી પૈસા આવતા હોય એ પણ ગણી Yeah, I know. and એટલે then after you invest $250, sorry, not 250, let me count, કેટલા rupees થાય? 10,000 મને ખબર છે. Oh my oh my god. Yeah. That's 10,000 rupees. In a gym, that also for 1 month, and I did that for 4-5 months. Nice. Yeah. Wow, 10,000 into 5, it's 50,000 rupees. Just in gym, and it's But- not like I have become a fitness model with this, huh? But still, you might have connected a lot many people. I did. I connected with a lot many people, but everyone just kept saying કે તને કાંઈ પણ સારું લાગે મારી કંપનીમાં તો મને રીચ આઉટ કરજે, અને એવું બધું. બટ ઓપનિંગ્સ અને એવું બધું જે ઇન્ટરનલી ચાલતી હોય ને, મને ઈ હજી નથી ખબર પડતી. Oh yeah. Yeah. But gym join કર્યાનો કેટલો ફાયદો થયો? What do you think? Forget the jobs, but Yeah. Canadians સાથે familiarize થવા માટે at most? Almost 40 to 50% મને લાગે, because I mean ચલો જોબમાં હેલ્પ નહીં મળી, but at least you become comfortable in talking to the Canadian people, and you become how to get close with them, how they should get to know your personality. અને અગર ઈ HR હોત તો ઈ મને કેમ હાયર કરી લત. Exactly. Yeah. You might have shown that skills કે ભાઈ અચ્છા ઓકે તમારી કંપનીમાં આવું જોઈએ છે. I'm here. Where are you waiting? હા, exactly. Okay, તો બધી વાતોની વચ્ચે ભાઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ બે થઈ ગયા છે, જેટલા પણ લોકો અમને રેડિયો પર સાંભળી રહ્યા છે. આપ સાંભળી રહ્યા છો સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ વીક. ઇટ્સ 9:47. વાત કરી રહ્યા છે આપણે અનમોલ પટેલની સાથે. She joined the college in George Brown College, અને ત્યાર પછી જે સ્ટોરી છે ને બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થઈ છે. એની પછી અનમોલની સાથે જોબની સાથે સાથે સ્ટ્રગલની સાથે સાથે આ બધી વસ્તુમાં એવા ટ્વિસ્ટ આયા ક્યારેક તારે એવું લાગ્યું કે યાર હું શું કરી રહ્યો છું? આ કેનેડા યાર મને પાછા જવું છે મુંબઈ, અને I was so good there. હા, એવું ટ્વિસ્ટ આવેલું. So basically જ્યારે મેં જોબ લીધેલી સ્ટેપલ્સમાં, so I finally decided on that job, અને એ હતી સ્ટેપલ્સમાં. It is close to college, close to home, very convenient. એટલે ત્યારે one day જેવી રીતના વિન્ટર શરૂ થયું હતું, મારું એવું પીરિયડ આવ્યું કે હું શું કરી રહી છું. એવું લાગે કે આપણે લાઈફ આપણી કઈ બીજી હતી, આપણા કઈ કરિયર ગોલ્સ કઈ બીજા છે, આપણે ભણ્યું કઈ બીજું છે, અને આપણે અહીંયા સિર્ફ પ્રિન્ટિંગ કરીએ છીએ. આઈ મીન હું જ્યારે લુક બેક કરું, જ્યારે મારી પાસે કોઈ કસ્ટમર્સ ના હોય, કે આપણે ઇન્ડિયાની સ્ટોર્સમાં કેવી રીતના પ્રિન્ટ કરાવતા હતા, આપણે રેડી હોઈએ કે મને આ પ્રિન્ટ જોઈએ છે, અહીંયા મતલબ લોગ આવે તો દે આર ક્લુલેસ. એટલે I feel they come to roam around and they're like, okay ચલો પ્રિન્ટ કરી લઉં છું. Yeah. Nice. So Staples ની જોબ કેવી રીતે મળી by the way? Staples ની જોબ બેસિકલી મને બાય ફ્લુક મળેલી. સો હું કામ કરતી હતી એક જગ્યામાં એઝ અ ઇવેન્ટ ફેસિલિટેટર, એટલે રેફરી જેવું હતું થોડું, અને ત્યારે I was happy with that job કે હા Hold મારી on. પાસે. Hold on. What was that referee about? What was that? Sure. Interesting story ની વચ્ચે આ રેફરી ક્યાંથી આવી ગયો? સો મારી જે જોબ મેં ચૂઝ કરેલી એક એ હતી એઝ ઇવેન્ટ ફેસિલિટેટર. એટલે બાય ધ ટાઇટલ આઈ થોટ કે બહુ સારી હશે ટાઈપ્સ, અને જ્યારે can જોબ do it. મને ઇઝી કોર્ડિનેશન જ તો હોય છે. Yeah. સો હું જ્યારે ગઈ જોબમાં તો ત્યારે મને ખબર પડી કે આઈ હેવ ટુ બીકમ અ રેફરી ફોર વોલીબોલ.
Now, played anything? no, never. So, Okay. ઇન્ડિયામાં તો વોલીબોલ ઇઝ નોટ અ કોમન સ્પોર્ટ એટ ઓલ, બટ અહીંયા તો બહુ જ કોમન છે. અને એ લોકોએ સિર્ફ મને ફર્સ્ટ ટ્રેનિંગ ડે પર શીખાડેલું કે તમે તમારું કેવી રીતના ઓલું બનાવવાનું, પિચિંગ ને નેટ્સ ને બધું. સો આઈ વોઝ લાઈક ઓકે, હવે કાલે મારી શિફ્ટ છે 8 કલાકની અને કંઈક 4-5 કંપની આવીને દે આર ગોઈંગ ટુ પ્લે અગેન્સ્ટ ઈચ અધર, અને જે જીતશે ને એને કંઈક ટ્રાવેલ વાઉચર મળવાનું છે ફોર 5 days. Ooh. અને આઈ વોઝ લાઈક ઓ માય ગોડ, મને રેફરી કરવાનું છે અને આવડતું તો કાંઈ નથી. એટલે બિફોર દેટ ફર્સ્ટ ડે આઈ વોઝ સો નર્વસ. મેં યુટ્યુબમાં મેચીસ જોતી હતી વોલીબોલની, અને જ્યારે રેફરી એનું કમાન્ડ આપતું હતું આઈ વોઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, અને પછી હું પોઝ કરીને એની પેલા કમાન્ડ આપું અને આઈ એમ લાઈક ઓકે, આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ. Okay. યા કેટલા video સાચું કહે છે, કેટલી મહેનત કરી એની પાછળ? 6 વિડીયો તો જોયા જ હતા રાતના. Oh, nice. Yeah. Wow. Okay, go back to Staples now. યા તો સ્ટેપલ્સ નું જે જોબ મળેલું ઈ બાય ફ્લુક, તો હું હેપી હતી આ મારા રેફરીના જોબમાં. મને મજા આવતી હતી અને આઈ હેડ અન્ડરસ્ટુડ એવરીથિંગ. અને Why anybody? એક્ઝેક્ટલી Right? મારી પાસે સીટી હતી, ટાઈમર હતું, અને આઈ વોઝ લાઈક નો. Hey, stop! Don't do this. It was a lot of fun to be honest. એટલે એની પછી તો હું આમ એક જ આમ બેઠી હતી મારા રેસિડેન્સના કોલેજના ત્યાં, અને એક છોકરો આવેલો અને કીધેલું કે ઓ યુ નો નેશનલ હાયરિંગ ચલ રહા હૈ સ્ટેપલ્સ में. અને જોર્જ બ્રાઉન રેસિડેન્સ ઇન સ્ટેપલ્સ ઇઝ ઓનલી લાઈક 10 minutes away. એટલે even now there are so many people who work there because it's of the convenience. અને I went there અને મને ખબર પડી કે એ લોકોએ બંધ કરી દીધેલું. અને આઈ વોઝ લાઈક ઓ માય ગોડ, હવે હું આવી ગઈ છું, મને આ જોબ જોઈએ જ છે. એટલે કેમ કે મારું હવે આ રેફરી જોબ સિર્ફ સમર હતું, એટલે સમરની પછી શું વાપસ ફાફા મારવાના. Correct. એટલે આઈ વોઝ લાઈક આ તો મને જોઈએ જ છે. તો મેં HR ને સિર્ફ કીધું કે યુ નો તમે મારું રેઝ્યુમે તો રાખો, હું બહુ જ પાસમાં રહું છું, એટલે તમે ક્યારે પણ બોલાવશો અર્લી મોર્નિંગ કે લેટ, મને કામ કરવું હશે તો હું રેડી હોઈશ. મને કાંઈ રિસ્ટ્રિક્શન્સ નથી ટાઈમની, અને હું રોજ જ અવેલેબલ છું. મારી સિર્ફ 2 જ દિવસ કોલેજ છે સવારની, કાંઈ નહીં, હું આવી જઈશ. તો એ કીધું કે હા આપણા ઇન્ટરવ્યુઝ તો ખતમ થઈ ગયા છે, તો હું અગર હશે તો કહીશ. અને 3 દિવસ પછી એલો ફોન આવી ગયો તો કે યુ નો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, અને આવી જા પ્રોપર ઇન્ટરવ્યુ માટે. Okay, sorry to cut you off again, પણ એક તમારી ફ્રેન્ડ છે ધ્વની, she is typing a message on Insta Live that she is still in Anmol while working in Staples as well. On ordering. Now what can I say, Adwani? I'm portraying my leadership skills. એક કેવી વસ્તુ છે ખબર છે, સ્ટ્રગલ બધાની જ લાઈફમાં છે, અને સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ વીકને સ્ટાર્ટ કરવાનો એક જ એમ હતો કે સ્ટ્રગલ બધા જ કરે છે, બધાને જ લોન પે કરવાની છે, બધાને જ અસાઇનમેન્ટ ડ્યુ છે, બધાને જ કોલેજ જવાનું છે, બધા જ બસ પકડીને જવાનું છે. હા, યુ નો બિટવીન ધીસ જર્ની હાઉ મચ યુ કેન એન્જોય, સ્ટોરીમાં દેખાઈ રહ્યું છે. જસ્ટ ઇમેજિન પહેલા વીકની અંદર, પહેલા મંથની અંદર 2 કે 3 જોબ્સ આવી. ઇટ મીન્સ કે એની પાછળ એને એટલી મહેનત કરી છે. સ્ટેપલ્સ જોબ લેવી, હાયરિંગ પૂરું થયા પછી પણ રેઝ્યુમે ઓફર કરવું, એ થોટ પ્રોસેસ હતી કે ભાઈ આપીને તો આવવા દે, હું આવી તો ગઈ છું, what's wrong, right? એક્ઝેક્ટલી. કમાન્ડિંગ જોબ્સ તો કોને ના ગમે? બહુ જ ગમે. કેમ કે તમારું અગર તમે વર્ક થોડું કર્યું હોય ને ઘરના પાછળ, એટલે ઘરેથી, એટલે યુ ફીલ કે તમને આવું કરવું જ જોઈએ, એટલે યુ વોન્ટ બી ઇન અ બેટર પોઝિશન હિયર. એટલે જે મેન્ટલી તમારું હોય પોઝિશન ફોર કરિયર ગ્રોથ, ઇટ ઇઝ સમવોટ સેટિસ્ફાઈડ. એટલે આની પાછળ એવું કોઈ સ્ટોરી ઓર તારી પોતાની થોટ પ્રોસેસ આવું કરવા પાછળ, if you want to give any message to students? Sure, I want to give an important message to students because અહીંયા ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ જે હું મળી હો, એ લોકો બધા માર્કેટિંગ પાછળ બહુ ઓલા હોય, યુ નો કે માર્કેટિંગની જોબ જોતી હોય. અને વોટ આઈ હેવ અન્ડરસ્ટુડ હિયર ઇઝ કે ઓબ્વિયસલી તમે અપ્લાય કરો, જેટલું કરવું હોય એટલું કરો, બટ બિફોર યુ સે યસ ટુ અ જોબ, ઇવન આફ્ટર યુ ગેટ એક્સેપ્ટેડ, ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમને તમારી જોબ ડ્યુટીઝ અને પ્રોફાઇલ્સ ખબર પડે. કેમ કે આ જે સેલ્સ અને માર્કેટિંગની જોબ્સ છે, એ તો મેં 3 હમણાં જ યુ નો નથી એક્સેપ્ટ કરી, બીકોઝ ઓલ ઓફ ધેમ ઇન્વોલ્વ ગોઈંગ ટુ યુ નો અ કન્વીનિયન્સ સ્ટોર અને એના ક્રેડિટ કાર્ડ વેચવાના, which is not sales and marketing. Like, to be honest, it is like direct sales. એ લોકો મેન્શન કરતા જ નથી. So I really want કે તમે લોકો સ્ટુડન્ટ્સ અવેર રહો, કેમ કે આ જોબ્સ છે ને તમારું બહુ જ ઇન્ટરવ્યુ ટાઈમ ખાય. 3 રાઉન્ડ ઇન્ટરવ્યુ કરવાના હોય, એસેસમેન્ટ હોય, બહુ બધું હોય, અને then you are again disappointed.
So be careful of that. થેન્ક યુ સો મચ અનમોલ ફોર લેટિંગ અસ નો. અને કારણ કે હું પણ આ સિચ્યુએશનમાં ક્યારે રહ્યો નથી એટલે મને પણ ખ્યાલ નથી, બટ થેન્ક્સ ફોર લેટિંગ મી નો એઝ વેલ. તો ભાઈ Sure. રેફરીની જોબની વચ્ચે જીમ જોઈન કરવું, જીમ જોઈનની વચ્ચે યોગા ટીચર બનવું, What is Yeah. So હું certified yoga instructor છું પહેલાથી ઇન્ડિયામાં, અને I used to take my classes back in India as well. એટલે હું થોડી બહુ પેશનેટ અને એક્સ્ટ્રા થોડી enthusiastic છું. દેખાય છે? અને એટલે અગર હું કામે કરતી હોઉં, સપોઝ મારું 10 વાગ્યાથી કામ ચાલતું હોય, સો this is where my 5:30 AM comes. હું 5:30 વાગે ઉઠીને હું 6 થી 10 મારા ક્લાસ લેતી હોઉં, અને હું એવું પ્લાન કરું કે મારું બધું પાસમાં જ હોય. મારું યોગા ક્લાસ પાસમાં હોય, મારું કામ પાસમાં હોય, મારું ઘર પાસમાં હોય. યસ. કેમ કે મને બહુ જ બધું અચીવ કરવું હોય એક દિવસમાં. Okay. એટલે અહીંયા આવીને ઓલ્સો આઈ put my ad up on Kijiji, and I have currently 5 students with me. વાવ ભાઈ, બીજી વાત માં ઠીક છે, પણ આ વાત માટે તો એક વસ્તુ થઈ જ છે. કમ ઓન, તાલિયા તાલિયા તાલિયા, વર્ચ્યુઅલ તાલિયા તમારા માટે. અને you are doing a fantastic job. Keep shining and keep doing this hard work and keep inspiring people just like Yes. this. અને બસ આવી રીતે આપણે ફરતી વાત કરતા રહીશું. અને ઓર્ડર ઓર્ડર Order. Well, thank you so much, Anmol. It was pleasure talking to you and this, and hearing this inspiring story. I'm glad કે આપણે આજે આ વાતો કરી. Sure. Thank you so much, Anmol, one more time. And this was Anmol, guys. 9:56 back-to-back songs આવી રહ્યા છે. Genda Fool, Badshah, and Bhumi Trividana Avajma. Well, this is Gujarati version. If you haven't heard, stay tuned. Next is coming up, Genda Fool. Thank you so much. Bye. You heard about the must-hear section on redfm.ca. Whew. Come back here. It was fantastic. અને ખૂબ જ મજા આવી. જેટલા પણ લોકો સાંભળતા હશે, ઘણા બધાના મેસેજીસ અમે જોયા. હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે બાય ધ વે. Happy Friendship Day to you and everyone else also. યા, ઘણા બધા લોકોએ મેસેજ કર્યા. હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે એવરીવન, જેટલા પણ લોકો સાંભળી રહ્યા છે. અને યા, ઇટ વોઝ પ્લેઝર. જોરદાર ફાયર બોમ્બ જેવું છે તારી વાતો બધી. આપણી આની recording મળી શકે છે? Yeah, I'll be posting this Insta live right now on Okay. my, so we can share maybe, or we can. Yeah. I'll be putting all these videos on my YouTube channel as well. Maybe in a day or two. કારણ કે મેં હજી episodes નથી મૂક્યા. So back to back બધા episodes I'll be uploading. Okay. See you then. Thank you so much once again and have a good day. Take care. Bye. Bye.